اسرائیل بہت پیارا، بہت اچھا، ایران اچھا نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیا بیانیہ بنا لیا۔ اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر سکے۔ ایران میں زمینی فوج اتارنا آخری آپشن ہوگا۔ امریکہ حملہ کرے گا یا نہیں فیصلہ کرنے میں 2 ہفتے لوں گا۔ میں مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خواہش بتا دی۔ حکومت پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ پاکستان بھارت جنگ بندی کے اعتراف میں کیا گیا۔ جنیوا میں ایران اور یورپی ممالک کے مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ ایران پر امریکہ کے ساتھ سے بات چیت جاری رکھنے پر زور۔ یورپی کمیشن کے نائب صدر کاجا کیلس نے کہا کہ کشیدگی کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں، ہمیں گفتگو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ بولے ایران نے تمام مسائل پر بات چیت جاری رکھنے پر آمادگی کا اشارہ دیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا تھا کہ یہ ایک خطرناک لمحہ ہے، تنازع علاقائی طور پر بڑھنا نہیں چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے 2 چوک الفاظ میں کہا کہ صرف جارحیت کو روکنا ہی سفارتکاری کا راستہ کھول سکتا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کی کوششیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اہم ہنگامی اجلاس، سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ کہا ایران اسرائیل کشیدگی کو بڑھاوا دیا گیا تو پھر یہ جنگ کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔ ایران بارہا جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کروا چکا۔ کشیدگی کو صرف اور صرف سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ کشیدگی کو اب مزید بڑھنے نہیں دیا جا سکتا۔ ڈائریکٹر جنرل IAEA رافیل گروسی نے کہا کہ ایران کے جنوبی ایٹمی پلانٹ بو شہر پر اسرائیلی حملہ علاقائی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ سلامتی کونسل خاموش رہی تو قانون کی حیثیت مشکوک ہو جائے گی۔ جوہری معاہدہ ٹوٹا تو اسرائیل کے ساتھ سلامتی کونسل بھی ذمہ دار ہوگی، ایرانی مندوب نے بتا دیا۔ سلامتی کونسل اجلاس میں اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار۔ اسرائیلی مندوب نے کہا کہ ایران پر حملے نہیں روکے جائیں گے۔ امریکی نمائندے نے مشرق وسطی میں کشیدگی کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا دیا۔ نمائندہ چین نے خبردار کیا کشیدگی بڑھنے سے خطے کے دیگر ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ روس کے نمائندے کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے جج بن کر خود مختار ملک ایران پر حملے شروع کر دیے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار بولے مشرق وسطی میں جنگ کے خطے میں خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ عالمی برادری کو صہیونی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کی ضمانت دینی ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا واضح پیغام، اسرائیلی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ مسلط کردہ جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ امن، سکون اور استحکام کی کوشش کی۔ موجودہ حالات میں مسلط کردہ جنگ کا واحد حل یہ ہے کہ دشمن کی جارحیت کو بلا شرط روکا جائے۔ ہماری جوابی کارروائیاں نہ صرف زیادہ سخت ہوں گی بلکہ دشمن کے لیے انتہائی افسوسناک بھی ثابت ہوں گی۔ ایران اور روس ایک جیسی طاقتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ روسی صدر کا بڑا بیان، پیوٹن کی اسرائیل پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ چینی صدر کا پھر ایران اسرائیل جنگ بندی کا مطالبہ۔ چینی صدر نے 4 تجاویز پیش کر دی، کہتے ہیں شہریوں کا تحفظ ترجیحی طور پر یقینی بنایا جائے۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کی ہر کوشش میں تعمیری کردار ادا کرنے کی کوشش میں تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا ایران اسرائیل بحران کے پرامن حل کی ضرورت پر زور۔ شہباز شریف بولے ٹرمپ کے پاکستان سے متعلق مثبت بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ پاکستان بھارت سے تمام تصفیہ طلب امور پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو سراہا۔ کہا پاکستان ایران کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے اور موجودہ بحران میں امن کی کوششوں میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں میں تیزی، درجنوں میزائل داغ دیے۔ حیفا، رامات گان اور گشدان پر میزائلوں کی بارش، ایک میزائل سرکاری عمارت پر لگا۔ حیفا میں نیوز چینل 14 کے دفتر پر بھی حملہ۔ صبح سویرے ایران نے فوجی اور اسٹریٹجک اہداف پر بیلسٹک میزائل ڈرون سے حملہ کیا۔ اسرائیلی دفاعی نظام 300 کلو گرام وزنی ایرانی میزائل کے سامنے نہ ٹک سکا۔ اسرائیل کا سائبر سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر تباہ، متعدد اسرائیلی زخمی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر، گاڑیاں تباہ۔ عراق سے اسرائیلی طیارے کے فیول ٹینک کے ٹکڑے ملے ہیں۔
फिगोनी हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती की, इंशाअल्लाह इसके नताइज भी भुगतेंगे, आप दुखी होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने इसराइली हुकूमत को बता दिया। एक्स पर वीडियो भी शेयर कर दिया और लिखा, ईरानी मिसाइलों ने दुनिया के बावकार लोगों को खुश कर दिया। इसराइल का एक बार फिर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर फिजाई हमला। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान की अहम जौहरी तंसीबात नेतन्स, अस्फहान और इराक को निशाना बनाया गया। तेहरान में धमाकों की आवाज़ें, अली शमखानी खैरियत से हैं। इसराइली दावा झूठा निकला। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर और ईरान के चीफ जौहरी मुज़ाकरातकार एडमिरल रिटायर्ड अली शमखानी की ताज़ा तस्वीर और पैगाम मंजर-ए-आम पर ईरानी पासदारान ने इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ की शहादत के बाद नई तकर्री। शहीद सरबराह जनरल मोहम्मद काज़मी के बाद जनरल मजीद खादमी इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर। जनरल खादमी वजारत दिफा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह रह चुके। ईरान के अवाम का अपनी हुकूमत से मुकम्मल इजहार यकजहती। मुल्क भर में रैलियाँ, शदीद गर्मी के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइली हुकूमत के खिलाफ नारे, इसराइली परचम पर चहलकदमी। रैलियाँ इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि ईरानी अवाम वतन और क़यादत के साथ यकजहती में मुत्तहिद हैं। ईरानी कौम मुश्किल हालात में भी अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। इराक, लबनान और यमन समेत कई ममालिक में ईरान से यकजहती के लिए रैलियाँ। पाकिस्तान कामयाब रहा, भारत नाकाम रहा। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर गुफ्तगू। कहा, भारत सिंतास मुआहिदा नहीं मानता तो एक और जंग लड़े, हम दोबारा शिकस्त देंगे। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी जंग जीती। ट्रंप भी कहते हैं कि कश्मीर का मामला हल करवाने के लिए तैयार हैं। बोले, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में दावत का मतलब ये था कि पाकिस्तान जंग जीत चुका है। कुछ इलाकाई अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों और पॉलिसी माहिरीन से मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इजहार। फील्ड मार्शल का बाहमी एहतराम पर मबनी वसी तर कसीरुल जहती शराकत दारी की ज़रूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान बाहमी ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ में भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकत दारों को सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। फजलुर रहमान के छोटे साहबजादे असजद महमूद पर हमले और उनको अगवा करने की कोशिश पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने मुलव्विस अफराद को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाने की अहकामात जारी किए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस कराची के दफातर पर ताले। कायम मकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह गवर्नर हाउस में इजलास न कर सके। उवैस कादिर शाह का बरहमी का इजहार। शिकायत लेकर अदालत गए। कहा, यह आईनी मनसब है, किसी की जाती बैठक नहीं। कामरान टिसोरी दफातर की चाबियां साथ ले गए। अदालती अहकामात के बाद गवर्नर हाउस के दफातर खुल गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, उवैस कादिर शाह को सूरत हाल से मुतालिक गलत फहमी हुई। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता तो इंतजाम कर दिया जाता। नारान के सयाहती मकाम सोहनी आबशार पर ग्लेशियर्स गिरने से बच्चे समेत 3 सयाह जाँ बहक अफराद लाहौर से सैर व तफरी के लिए आए थे। फोटो सेशन के दौरान ग्लेशियर्स तीनों अफराद पर गिर गया। कराची में अफसोसनाक वाकया। लियाकताबाद में बीवी से झगड़े पर बाप ने 10 माह के बच्चे को जलते चूल्हे पर रख दिया। मासूम बच्चा झुलस गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने बाप को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 2.8% और गहराई 4 किलोमीटर थी। जलजला का मरकज कोरंगी के जुनूब मशरिक में 13 किलोमीटर के फासले पर था।
कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी, दिन भर धूप और बादलों की आंख मचोली जारी रही। तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया। 23 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। PDMA का अलर्ट भी जारी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आंधी, बारिश, झक्कड़ चलने के इम्कानात। सूबा सिंध में भी कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। और नेशंस हॉकी का पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त से 2-4 किया। मुकर्ररा वक्त में पाकिस्तान और फ्रांस का मैच 3-3 से बराबर रहा। पाकिस्तान ने तीसरे क्वार्टर में कमबैक करते हुए 3 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद बट ने GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, कौम से किया गया वादा पूरा कर दिया। हॉकी के लिए आवाज़ उठाने पर GTV न्यूज़ का शुक्रिया भी अदा किया। मैं GTV का बड़ा मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे पहले आप काम करते रहे हैं और अभी जैसे आप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि फ्यूचर में भी आप ऐसे ही करते रहें। थैंक यू।